ابن ابی کی داستان المنصور قسط نمبر 4۔ ابن ابی عامر کی یہ باتیں بھی مشہور ہونے لگیں اور غرض مندوں نے بھی حاجی مصطفی کو بد دعائیں دی کہ وہ غریبوں اور مجبوروں کو تنگ کر رہا ہے۔ حاجی مصطفی سے اللہ سمجھے۔ زیاد بن افلا کو بھی ابن ابی عامر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا دکھ تھا۔ حالانکہ زیاد بن افلا صاحب مدینہ تھا، مگر ابن ابی عامر کے خلاف فیصلہ خلیفہ کے ذریعے کرایا گیا تھا، اسی لیے صاحب مدینہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن جب یہ خبر گرم ہوئی کہ ابی عامر نے حاجی مصطفی کے خلاف اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کر دیا ہے، حاجب لوگوں کی نفرت کا نشانہ بن گیا۔ اس پر انگلیاں اٹھنے لگیں اور خود حاجب کو بھی محسوس ہوا جیسے بہت سے مجبوروں اور غرض مندوں نے اپنے مقدمات حاجی مصطفی کے خلاف اللہ کی عدالت میں دائر کر رکھے ہیں۔ وہ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں زیاد بن افلا کے گھر گیا اور اس خطرناک صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا، دوست تو خود بتا کہ ابی عامر کے خلاف جو قدم اٹھایا گیا اس میں میرا کتنا ہاتھ تھا؟ زیاد نے جواب دیا، جناب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابی عامر کے بقول تم دونوں سے تعلق رکھنے والا یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر ہو چکا ہے، اس لیے اب میں مروت اور تمہارے دباؤ میں آ کے کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا جسے اللہ کی عدالت میں گواہی سمجھا جائے۔ حاجی مصطفی نے کہا، میں خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم جھوٹ بولو اور میری بیجا طرفداری کرو، بلکہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ابی عامر کو تمہاری دی ہوئی جگہ سے بے دخل کس کے حکم پر کیا گیا؟ زیاد بن افلا نے جواب دیا، حکم تو خلیفہ کا تھا، لیکن خلیفہ نے تمہارے مشورے اور مرضی کو مد نظر رکھ کے حکم دیا تھا، اس حکم کے محرک تم تھے۔ حاجب لرز گیا، کہنے لگا، اگر اس دانا و بینا سمیع و بصیر ذات کے سامنے جسے قادر مطلق، عالم الغیب اور رب العالمین کہا جاتا ہے، اس کے عدالت میں تمہارے اس بیان کو شامل مقدمہ کر لیا گیا تو یہ مقدمہ ابن ابی عامر کے حق میں اور میرے خلاف فیصل ہو جائے گا اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ زیاد بن افلا نے مشورہ دیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ابی عامر کے خلاف زیادتی ہوئی ہے تو تم اس کی تلافی اس طرح کر دو کہ ابی عامر برسر روزگار ہو جائے، اور یہ روزگار اسے تمہارے ذریعے حاصل ہونا چاہیے۔ مصطفی نے کہا، لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ اسے جہاں بھی بٹھایا جائے گا یہ وہیں بے سروپا اور غیر ذمہ دارانہ باتیں شروع کر دے گا۔ زیاد نے مشورہ دیا، اسے کہیں ملازمت دے دو، درخواست لکھنے کا کام اس کو نہ کرنے دیا جائے، نہ اس کا عام لوگوں سے واسطہ رہے گا اور نہ ہمیں اس سے کوئی شکایت ہوگی۔ یہ حل خوب تھا اور حاجی مصطفی کی سمجھ میں بھی آ گیا، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اسے جہاں بھی ملازمت دے کر بٹھایا جائے گا یہ وہی باتیں شروع کر دے گا اور اس محکمے کے عملے کے لیے درد سر بن جائے گا۔ حاجب نے سوچتے ہوئے کہا، دوست مجھے تمہارے مشورے کی افادیت سے انکار نہیں، لیکن مسئلہ اپنی جگہ رہتا ہے، یہ اپنی بکواس جاری رکھے گا اور اس سے متعلق عملہ یا تو اس کا ہمنوا اور ہم خیال ہو جائے گا یا پھر وہ اس کا مذاق اڑائے گا اور اس سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ زیاد نے مشورہ دیا، اسے کسی ایسے محکمے میں لگایا جائے جس کا نگران نہایت دیانتدار اور عقلمند شخص ہو اور جس کی شخصیت کا ابی عامر پر بھی اثر ہو، حاجب مصطفی پر بھی اثر ہو۔ حاجب مصطفی نے زیاد بن افلا سے کہا، تب پھر تم ایسا کرو، آج ہی ابی عامر سے ملو اور اسے میری طرف سے یقین دلاؤ کہ میں اسے بہت جلد کوئی ملازمت دلوا دوں گا اور ابھی تک جو کام وہ کر رہا ہے اس کے شایع نشان نہیں تھا۔ زیاد بن افلا نے نہایت غور و فکر کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں آج اس سے مل لوں گا اور پھر اس کے ماموں ابن اسحاق سے بھی ملاقات کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ابی عامر یہاں سب کچھ سے زیادہ کس سے متاثر ہے۔ حاجی مصطفی تو بالکل موم کی طرح پگھل گیا، وہ اللہ کی عدالت سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ زیاد بن افلا بازار سے گزر کے جیسے ہی ابن اسحاق کے مکان کی گلی میں داخل ہوا، وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوئے، کیونکہ حاکم شہر کے ساتھ چند سپاہی بھی تھے جنہیں شرطا کہتے تھے، اور یہ شرطے شہریوں کو بہت تنگ کرتے تھے، لوگ ان سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جو انہیں ابن اسحاق کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تو سمجھ گئے اس گھر پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، تو چھپ چھپ کے ہونے والی کارروائی کا انتظار کرنے لگے۔ ابن اسحاق کو جب یہ معلوم ہوا کہ زیاد بن افلا چند شرطوں کے ساتھ اس کے در پر آیا ہے تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بیوی سے پوچھا، بھانجا گھر میں ہے؟ بیوی نے جواب دیا، وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ انہوں نے باہر جاتے ہوئے کہا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ صاحبزادے نے باہر کہیں گڑبڑ کی ہے، جس سے حاکم شہر اور شرطے یہاں تک آ گئے۔ انہوں نے باہر نکل کر زیاد بن افلا سے نہایت اتفاق سے ملاقات کی اور آنے کا سبب پوچھا۔ زیاد بن افلا نے ابی عامر کے بارے میں دریافت کیا، وہ اندر موجود ہے یا نہیں؟ ابن اسحاق نے کہا، جناب میں خود اپنے بھانجے سے عاجز آیا ہوں، کتنا ہی منع کرو وہ اپنی فضول باتوں سے باز نہیں آتا، ضرور اس نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہوگا
اور آپ اس کو تلاش کرتے میرے گھر تک آ گئے۔ زیاد بن افلا نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہارے بھانجے کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرنے آیا ہوں۔ ابن اسحاق نے معاملے کی نوعیت نہیں سمجھی اور اسی غلط فہمی میں کہا، جناب میں تو اسے گھر سے نکال رہا تھا مگر اس کی ممانے آڑے آ گئی۔ زیاد بن افلا نے پوچھا، تم ہمیں صرف یہ بتاؤ تمہارا یہ سنکی بھانجا قرطبہ میں کس سے متاثر بھی ہے یا نہیں، یعنی کسی کے لیے اس کے دل میں عزت و توقیر کا جذبہ بھی ہے یا نہیں؟ ابن اسحاق نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں جناب، 8-10 مہینے پہلے وہ کسی کو قرطبہ کا قاضی بنانا چاہتا تھا مگر ایک دن اور ایک رات ضائع کرنے کے باوجود وہ مستعد اور ایماندار قاضی تلاش نہیں کر سکا۔ بالآخر میں نے اسے بتایا کہ میرے ہم نام محمد بن اسحاق کو قاضی کیوں نہیں بنا دیتے، کیونکہ اس سے زیادہ ایماندار اور عالم و فاضل نہیں مل سکتا۔ اس نے میری رائے سے اتفاق کیا اور اس نے قرطبہ کا قاضی بنا دیا۔ زیاد بن افلا نے کہا، لیکن قرطبہ میں تو پہلے سے قاضی موجود ہے، پھر کسی اور قاضی کو قرطبہ کیوں بلایا جائے؟ ابن اسحاق نے جواب دیا، ہاں آپ کا فرمانا درست ہے، مگر میرے بھانجے کا کہنا یہ تھا کہ قرطبہ کا قاضی مرنے والا ہے، اس لیے پہلے اسے قاضی کا انتظام ہو جانا چاہیے تاکہ عین وقت پر گھبراہٹ میں کسی غلط سلط آدمی کا انتخاب نہ ہو جائے۔ یوں تو آپ میرے بھانجے کو خوب جانتے ہیں۔ زیاد بن افلا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرطبہ میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے تمہارا سنکی اور خبتی بھانجا متاثر ہے۔ ابن اسحاق نے فکر مند لہجے میں پوچھا، لیکن جناب یہ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ اس تلاش اور جستجو کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ زیاد بن افلا نے کہا، تیرا بھانجا سارے شہر میں حاجی مصطفی کو بدنام کر رہا ہے کہ اسے حاجی مصطفی نے روزگار سے محروم کیا ہے اور اس نے حاجی مصطفی کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا، جناب آپ لوگ تو بہت سمجھدار اور مردم شناس لوگ ہیں، اس پاگل کی باتوں کو خیال نہ کریں اور اسے معاف کر دیں، بس ایک موقع اور دیں، میں اسے بہت جلد جزیرۃ الخضرہ میں واپس بھیج دوں گا۔ زیاد بن افلا نے کہا، تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، بس اسے میرے پاس لے آؤ۔ ابن اسحاق نے زیاد بن افلا کی خوشامد جاری رکھی، میرا بھانجا جہاں کہیں بھی رہے گا اسی قسم کی باتیں کرتا رہے گا، اس لیے انہیں دیا جائے تاکہ ہم سب کی نظروں میں رہے، اور اگر یہ اپنے پاگل پنے میں الٹی سیدھے باتیں اور حرکتیں کرتا رہے تو ہم سب اس کی اصلاح اور علاج میں کوشاں رہیں۔ زیاد بن افلا یہ معلومات کر کے چلا گیا مگر ابن اسحاق کو فکری اور ذہنی کرب میں مبتلا کر گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ابی عامر واپس آ گیا۔ اس وقت ابن ابی عامر بھی پریشان تھا، لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بھی سنا، لوگوں میں چیمگویاں ہو رہی تھی کہ ابی عامر نے اللہ کی عدالت میں جو مقدمہ دائر کر رکھا ہے اس کا فیصلہ حاجی مصطفی کے حق میں ہے اور ابی عامر کے خلاف صادر ہونے والا ہے۔ اس فیصلے کے فوراً بعد ابی عامر کو قرطبہ سے نکال باہر کیا جائے گا۔ ابن اسحاق نے بھانجے کو دیکھتے ہی شور کیا، بھانجے تجھ کو حاکم قرطبہ زیاد بن افلا تلاش کر رہا ہے، وہ مجھے بھی دھمکی دے گیا ہے کہ اپنے بھانجے کو یاوہ گوئی سے روکو ورنہ تم سب کو خارج البلد کر دیا جائے گا۔ ابی عامر غصے میں بڑبڑانے لگا، وہ میں خارج البلد نہیں کر سکتا، میں سیدھا خلیفہ مستنصر باللہ کے پاس چلا جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اللہ کی مدد حاصل کرنے والے خلیفہ، میرے معاملے قرطبہ سے نہ نکال دیا جائے جب تک اللہ کی عدالت سے میرے مقدمے کو کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ ابن اسحاق نے کہا، بے وقوف نوجوان، تجھ کو دنیا کی عدالت سے خارج البلد کیا جانے والا ہے، اس لیے اللہ کا فیصلہ نہیں سمجھ، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ابی عامر نے کہا، نہیں ماموں، یہ فیصلے نہیں، میرے خلاف سازشیں ہیں، میں فیصلہ اسے سمجھتا ہوں جو کسی بھی مقدمے کے دائر ہونے کے بعد کسی عدالت سے سنایا جائے۔ ابن اسحاق نے کہا، ٹھیک ہے بھانجے، جو تیری سمجھ میں آئے کر، مگر میں زیاد بن افلا سے کہہ دیا ہے کہ تیری غیر ذمہ دارانہ اور فضول حرکات اور اقوال کا مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ ابی عامر نے بڑے دکھ سے کہا، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، اگر میں قتل کروں گا تو اس کی سزا مجھے ملے گی، کسی کو معاملے میں خیانت کا مرتکب ٹھہروں گا تو اس کی باز پرس آپ سے کیوں ہوگی، اگر میں قابل تعزیر حرکتوں کا مرتکب ہو رہا ہوں تو مجھے سے اس کی باز پرس بھی ہوگی۔ ابن اسحاق نے کہا، اگر تو اس گھر میں رہتا ہے تو میری پکڑ بھی ہوگی۔ ابی عامر نے کہا، تب پھر آپ مجھے یہاں سے چلتا کر دیں۔ ابی عامر نے پھر اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور اس بار بھی پھر اس کی ممانی نے مزاحمت کی اور ابن اسحاق سے پوچھا، کیا حاکم شہر نے کوئی اس قسم کی بات کی ہے کہ آپ اپنے بھانجے کو گھر سے نکال دیں؟ ابن اسحاق نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن باتوں کے مجموعی تاثر سے کوئی بھی یہی نتیجہ نکالے گا کہ یا تو اسے اس کی فضول باتوں سے روکا جائے یا پھر اس سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ ممانی نے ابی عامر کی حمایت جاری رکھی، نہیں، جب تک اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہ دیا جائے آپ اسے گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور بھانجے سے کہا، محمد
तुम अपनी काबिल एतराज़ बातों पर काबू पाने की कोशिश करो और घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन इब्ने इसहाक बहुत परेशान था कि अभी आमिर की वजह से इसका घर हुकूमत की परेशान कुन तवज्जो का मरकज़ बन गया था। एक हफ्ते के बाद अभी आमिर का हाजी मुसफ़ी की तरफ से बुलावा आ गया। बुलावे से इब्ने इसहाक ने ये समझ लिया कि अब इनके भांजे की खैर नहीं और यकीनन हुकूमत ने इसके खिलाफ कोई फैसला कर लिया होगा। अभी आमिर भी कुछ फिक्रमंद था कि देखिए आज इसके खिलाफ क्या फैसला होता है। जब वो हाजी मुसफ़ी से मिला तो वहाँ काजी मोहम्मद इब्ने इसहाक बिन सलीम और ज़ैद बिन अफले भी मौजूद थे। ये वही काजी था जिसे अभी आमिर ने ख्यालों में कुर्तबा के काजी की मौत के बाद बहैसियत काजी मुकर्रर कर चुका था। ये नहायत नेक नाम और दयानतदार काजी था। हाजी मुसफ़ी ने अभी आमिर को बैठने का हुक्म दिया और काजी की तरफ इशारा करते पूछा, तू इन्हें जानता है? अभी आमिर ने जवाब दिया, हाँ मैं इन्हें जानता हूँ। ये यहाँ के नेक नाम और दयानतदार काजी मोहम्मद इसहाक बिन सलीम है। ज़ैद बिन अफला ने तंज किया, ये अपने काजी साहिब को किस तरह भूल सकता है? इसने तो 8-10 माह पहले इनका बहैसियत काजी करतबा में तकर्रुर किया था। काजी हैरान और परेशान कभी हाजी मुसफ़ी को देखता और कभी ज़ैद बिन अफले को और कभी अभी आमिर को कि इसने बहैसियत काजी करतबा में कब इसका तकर्रुर किया था। हाजी मुसफ़ी ने कहा, काजी साहिब आप परेशान ना हो, इसने ऐसे कई बेसरोपा फैसले नहायत फराख दिली और फरावानी से कर रखे हैं। ये ज़ियाद बिन अफले के ठिकाने पर शाही महल के सामने ज़रूरतमंदों को दरख्वास्तें लिखा करता था और वहीं बैठे बैठे लोगों को ओहदे और मनासिब भी दिया करता था। लोगों ने एतराज़ किया तो मैंने खलीफा अल हकम के हुक्म पर इसे वहाँ से हटा दिया। इसने ये ग़ज़ब किया कि मेरे खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। बाखुदा मैं परेशान हूँ कि वहाँ से पता नहीं मेरे खिलाफ कभी आमिर को शर्मिंदगी ज़ाहिर की और न परेशानी। जवाब दिया, अगर ये मुकदमा मैं आपकी अदालत में दायर करता तो शायद आप रायत बच जाते, लेकिन अल्लाह की अदालत से इसका कोई इम्कान नहीं है। काजी ने पूछा, तुझे यकीन है कि तेरे मुकदमे का फ़ैसला अल्लाह की अदालत से तेरे हक़ में और हाजी मुसफ़ी के ख़िलाफ़ सादिर होगा? अभी आमिर ने बेबाकी से जवाब दिया, काजी साहिब वहाँ देर तो है मगर अंधेर नहीं, और जब भी फ़ैसला होगा वो हक़ व इंसाफ़ पर मबनी होगा। काजी ने पूछा, लेकिन साहिबजादे ये तो बताओ कि तुम्हें किस तरह ये यकीन है कि तुम्हारे मुकदमे का फ़ैसला तुम्हारे हक़ में होगा और हाजी मुसफ़ी के ख़िलाफ़? अभी आमिर ने जवाब दिया, जनाब मेरा मुकदमा बिल्कुल सादा और सच्चा है। मुझे अल्लाह ने ज़ियाद बिन अफला के ज़रिए रोज़ी का ठिकाना दिया और मैं अपनी रोज़ी की तरफ से मुतमईन और बेफिक्र हो गया। मेरे साथ मेरे 2 साथियों की रोज़ी भी वाबस्ता थी, लेकिन इस हाजी मुसफ़ी ने मेरे खलीफा से शिकायत करके मुझे उस जगह से बेदखल करवा दिया। मेरी जगह छिन गई और मेरे साथ मेरे दोनों साथी भी बेकार और बेरोज़गार हो गए। अल्लाह की तरफ से हम तीनों को रिज़्क हासिल करने का जो ज़रिया अता हुआ था, इसे हाजी मुसफ़ी ने छीन लिया। आप तो काजी हैं, अल्लाह की अदालत से इस सीधे सच्चे मुकदमे का फ़ैसला सादिर होगा, आप समझ सकते हैं। काजी ने हाजी मुसफ़ी को जिन नज़रों से देखा वो ख़तरनाक थी। गोया काजी ने नज़रों में तस्दीक कर दी कि फ़ैसला इब्ने अभी आमिर के हक़ में होगा। हाजी मुसफ़ी लर्ज़ गया और काजी से दरख्वास्त की, हज़रत आप इसका कोई हल निकालें। ज़ैद बिन अफला ने मशवरा दिया, इसका बस एक ही हल है कि अल्लाह की तरफ से कोई फ़ैसला सादिर होने से पहले ही आप इस नौजवान को रोज़गार से लगा दें। हाजी मुसफ़ी ने काजी से दरख्वास्त की, जनाब आप इस मंतकी नौजवान को अपने साथ लगा लें, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इसके साथ हक़ व इंसाफ से पेश आते रहेंगे। काजी इब्ने इसहाक ने हाजी मुसफ़ी से पूछा, लेकिन मैं इसे किस हैसियत से अपने साथ लगा लूँ? हाजी मुसफ़ी ने कहा, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, इसका मुतालिया भी वसी है, आप इसके इल्म से खातिर खा फ़ायदे भी उठा सकते हैं और इससे मुनासिब और माकूल काम भी ले सकेंगे। काजी को ये नौजवान इब्ने अभी आमिर बज़ाहिर नेक और भोला भाला लग रहा था और इसके बारे में जो कुछ बताया गया था वो इतना ख़ास नहीं था जितना इसका चर्चा लिया जा रहा था। काजी का ख्याल था कि जो बातें अभी आमिर से मंसूब की जा रही हैं वो दूसरे लोगों से भी मौजूद है, यानी हर कोई ना कोई किसी हद तक शेखी के मर्ज़ में मुब्तला है। काजी ने भी आमिर से कहा, देख अभी आमिर, मैं तुझे अपने साथ लगा लूँ मगर तू हमारे साथ रहते हुए फजूल बकवास नहीं करेगा, बस दौरान मुलाजमत मैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखेगा। ज़ियाद बिन अफला ने भी काजी की तायद की, हाँ अपने काजी साहिब को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाजी मुसफ़ी ने काजी से पूछा, तो आपने इससे अपने साथ लगा लिया? काजी ने जवाब दिया, हाँ मैं इसे अपने साथ अपने मददगार के हैसियत से लगा लूँगा, बशर्त ये कि मेरे मेयार पर पूरा उतरा तो। हाजी मुसफ़ी ने अभी आमिर से कहा, तू गुस्ल कर, मैं तेरे लिए पाक व साफ लिबास मंगवाता हूँ, पहले तो खुद पाक हो जा, फिर पाक लिबास पहन, इसके बाद हम तीनों के पास आ जा। ज़ियाद बिन अफला ने हैरत से हाजी मुसफ़ी को देखा, यानी ये सब क्यों?
हाजी मुस्तफी ने जवाब दिया, मैं आप दोनों की मौजूदगी में हूँ। इससे अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत से वापस लेने की इस्तदा कराऊंगा, ताकि आप दोनों गवाह रहें कि मैंने इसे रोज़गार दिलवाया है। अब अल्लाह की अदालत से ये अपना मुकदमा वापस ले ले। अभी आमिर ने कहा, लेकिन मैं भी अल्लाह की अदालत से अपना मुकदमा वापस नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे किसी के ज़ुबानी कौलो फेल पर एतबार नहीं। काजी ने जिम्मेदारी कबूल की, ए नौजवान, जब मैंने तेरी जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो फिर अल्लाह की अदालत से मुकदमा वापस लेने में ये हिचर मिचर क्यों? अभी आमिर ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि हाजी मुस्तफी जो कुछ चाहते हैं वही कुछ होगा, मगर मुझे कुछ दिन काजी साहब के साथ काम करने का मौका दिया जाए। काजी ने हाजी मुस्तफी से कहा, अब इसका मतलब समझे? इसने जवाब दिया, हाँ, ये मुझ पर और मुझसे ज़्यादा आप पर एतबार नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी इसे उस वक्त तक काम पर नहीं लगवाऊंगा जब तक ये अपना मुकदमा वापस नहीं लेगा। ज़ियाद बिन अफला ने कहा, ओ भाई अभी आमिर, दुनिया के सारों कारोबार एतमाद और एतबार पर चलते हैं। हाजी मुस्तफी तो बहुत बड़े आदमी है, इनके एतबार कर, जबकि काजी साहिब भी वादा कर रहे हैं कि तुझको अपने साथ लगा लेंगे। अभी आमिर ने चल में सुकूत इख्तियार के रखा, फिर कहा, ठीक है, मैं गुस्ल के लिए तैयार हूँ, आप साफ लिबास मंगवाइए। हाजी मुस्तफी के हुक्म पर पाको साफ कपड़े मंगवा लिए गए और अभी आमिर गुस्ल करने चला गया। इसके जाने के बाद ज़ियाद बिन अफला ने कहा, मैं तो सोचता हूँ कि ये ख़तरनाक नौजवान आगे चलकर क्या क़यामत ढाएगा। हाजी मुस्तफी ने कहा, या तो ये उखाड़ बिछाड़ में लग जाएगा, और उखाड़ बिछाड़ में उस वक्त लगेगा जब इसे कुछ इख्तियारात भी हासिल हो जाएंगे, और अगर इख्तियारात ना मिले तो ये खुद बर्बाद हो जाएगा। काजी ने कहा, आदमी तो चालाक लगता है, कोशिश करूंगा कि ये काम का आदमी बन जाए। ज़ियाद बिन अफला ने उम्मीद जाहिर की, उम्मीद है कि अगर इसे काम में मशगूल रखा जाए तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। काजी ने कहा, मैं इसको मशगूल रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इसका गैर सोच विचार से पीछा छूट जाए। ये तीनों आपस में बातें कर रहे और मैं आमिर गुस्ल और तब्दीली लिबास से फारिग होकर वापस आ गया। इतनी देर में एक जाए नमाज भी बिछा दी गई। हाजी मुस्तफी ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तो 2 रकात नफल पढ़ ले, इसके बाद काजी इब्ने इसहाक तुझसे जो कुछ कहें इसे दोहरा दे। अभी आमिर ने 2 रकात नफल पढ़े। इसके बाद काजी इब्ने इसहाक ने कहा, इब्ने अभी आमिर, जो मैं कहूँ इसे दोहराते रहो। अभी आमिर ने दुआया अंदाज में अपने दोनों हाथ उठा लिए। इसी तरह हाजी मुस्तफी और ज़ियाद बिन अफला ने भी अपने हाथ दुआया अंदाज में उठाए। काजी इब्ने इसहाक ने कहा, ए अल्लाह, मैंने तेरी अदालत में हाजिब जाफिर बिन उस्मान अल मुकल्लब मुस्तफी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। अब चूँकि हाजी मुस्तफी ने मुझे रोज़गार से लगा दिया है, जबकि पहले इसी के कहने पर खलीफा अल हकम ने मुझे दरबदर कर दिया था, अब बरसरे रोज़गार होके मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। मेरी इल्तिजा है कि मेरे मामले में हाजी मुस्तफी की पकड़ ना की जाए। मैंने इसे माफ़ कर दिया, ए अल्लाह, तू भी इसे माफ़ कर दे। जो कुछ काजी कहता रहा, अभी आमिर इसे दोहराता रहा। हाजी मुस्तफी और ज़ियाद बिन अफला आमीन आमीन कहते रहे, गोया अल्लाह की अदालत में मुकदमे की वापसी की दरख्वास्त दे दी गई थी। इसके बाद काजी ने अभी आमिर को हाजी मुस्तफी के गले लगवा दिया और कहा, अब तुम दोनों अपने अपने दिलों से एक दूसरे के खिलाफ कुदूरतें निकाल दो। अभी आमिर ने कहा, जनाब, मैं एक मामूली आदमी हूँ, मेरा सीना कुदूरतों से पाक है और मैं किसी से भी नफरत नहीं करता। हाजी मुस्तफी ने कहा, मेरा दिल भी कदूरत से पाक है। खलीफा अल हकम और आप सब नस्लन अरब हैं, जबकि मैं बर्बर नस्ल अफ्रीकी हूँ, और खलीफा अल हकम ने मुझे अरबों के मुकाबले में अपना हाजी मुकर्रर किया है, तो उन्होंने मुझ में कोई ख़ास ख़ुसूसियत देखी होगी। अभी आमिर ने कहा, आपको खलीफा ने अपना हाजिब इसलिए बनाया कि आपके वालिद खलीफा के उस्ताद थे और आप खलीफा के हम सबक रह चुके हैं। इस दोहरे रिश्ते ने आपको ये मकाम अता किया है। अभी आमिर की साफ गोई ने एक सन्नाटा सा तारी कर दिया। बात दुरुस्त थी, इसलिए हाजी मुस्तफी के अलावा काजी और ज़ियाद बिन अफला ने अपने दिलों में एतराफ़ किया कि अभी आमिर ने जो कुछ कहा वो सच है। अपने तारुफ से हाजी मुस्तफी ने अभी आमिर के दिल में अपने खिलाफ कुदरत महसूस की और इसका बरमला इजहार कर दिया। नौजवान अभी आमिर, भी तुमने ज्यादती की, मैं चाहता हूँ, इसलिए अब एक से बना के रखो। अभी आमिर के खिलाफ काजी ने कुछ कहने की जरूरत महसूस न की हुई कि वो जानता था कि काजी बहुत दीनदार, दयानतदार और उसूली आदमी है, वो अभी आमिर को ठीक कर देगा। जब ये खबर अभी आमिर के मामू इब्ने इसहाक को मिली तो इन्हें इत्मीनान के साथ साथ खुशी भी हुई कि अब इनका भांजा अदालती तजर्बा हासिल कर लेगा। उन्होंने भांजे से कहा, भांजे, ये कितना अजीब वाक़या है कि 8-10 माह पहले तू जिस काजी को कुतबा के मनसब पर फाइज करना चाहता था, आज अल्लाह ने तुझको उसी काजी के मातहती में दे दिया है। अभी आमिर ने कोई तबसरा नहीं किया, बस खामोश हो गया। मामू इब्ने इसहाक ने कहा, क्या ये दुरुस्त है कि तूने हाजी मुस्तफी को माफ़ कर दिया और अल्लाह की अदालत से अपना मुकदमा वापस ले लिया? अभी आमिर ने जवाब दिया, मेरे मुकदमा वापस लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसने तो मंसूर और वदूद को भी बेरोज़गार किया है। इन दोनों के मुकदमा तो अभी तक अल्लाह की अदालत में मौजूद हैं और हाजी मुस्तफी की ऐसी पकड़ होगी
کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا اور زمانہ دیکھے گا۔ منصور اور عبدالودود بھی اس کو مبارکباد دینے اور کہا خواجہ موسفی سے کہہ کر ہمیں بھی کہیں لگوا دے۔ ابن ابی عامر نے جواب دیا میں تم دونوں کو لگوا تو سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ ملک خولے کا مریض بھی ہوں اور تم کسی طبیب سے میرا علاج کروانے والے ہو۔ میرا علاج کراؤ، جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں کام سے لگوا دوں گا۔ اس نے دونوں کو چلتا کر دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس نابغیر روزگار نوجوان کی داستان ابھی جاری ہے۔